जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिश्वर को स्वागत। प्रथमाष्टमी आमर शेष हो मार्गशीर मासर प्रथम पाली गुरुवार मध्य जाइए। केते जण किंतु प्रथमाष्टमी पर माणबसार प्रथम पाली गुरुवार करथांती, जहाँकि केते जणक मतरे द्वितीय पाली मध्य हेई थाए। प्रथमाष्टमी पर माँकर प्रथम थर माण बसी थाए विशेष करी। तो द्वितीय पाली जो माणबसा हो कि प्रथम पाली माणबसा गुरुवार हो, तो तार कौन माने नियम रही केमिति कौन पूजा करेंगे, केउं समय माण बसैबे, कौन भोग लगिबो, केबे माण काम करेंगे, आपण जो पूजारे लगी मूला आखु कदली से सब कौन करेंगे, डालमारे केउं परिबा पकेबे नहीं, चलतु जानिबा एई वीडियो रे। देखंतु मु आपनको फर्स्ट खड़ीरत्न पंजिकार ही शूट कर देखौछि। एठी लिखाई माणबसा गुरुवार ओषा आरंभ 28 नवेम्बर गुरुवार, आज मंगलवार बुधवार तापर दिन गुरुवार, माने आउ गोटे दिन छाड़ी आमर गुरुवार माणबसा गुरुवार ओषा आरंभ होछि कि। तापर देखंतु एठी कोन लिखा जाइछि। प्रथम कथा होछि जे आमे केउं समय माण बसेबा। देखंतु जो माने प्रथम थर एई वर्ष प्रथम थर विवाहित होइकिना आसीथिबे, से माने जदि माण बसुचंती तो ताहाले से माने गोटे अमृत समय, सबले अमृत समय भल बेलारे शुभ बेलारे माण बसैले घर पाई बहुत भल होता है, माँ लक्ष्मीकर कृपा लाभ होता है। तेणु देखंतु ये जो 28 नवेम्बर गुरुवार दिन, तो से दिन बहुत भल दिनटी। जदि आपण माण बसौचंती ताहले सेटा बहुत भल दिन, कारण देखंतु से दिन आपण शुभ कर्म बहुत किछि कर परिबे, जेमिति कि देवता गठन, गृह प्रतिष्ठा, नौका गठन, नामकरण, तो सब किछि नुआ कार्य हेई परिबो। तो तेणु आपण जदि माण से दिन बसौचंती तार अमृत बेला रोचे सूर्योदय रु सकाळ 7:45 मध्य। आपणकर सूर्योदय होउची देखंतु लिखाई 6:06 रे, तो आपण 6:06 रु 7:45 भितर आपण कोन करंतु माण बसई दियंतु। आपण 6:06 आरंभ जो सूर्योदय होउथो 6:06 रे ही आपण माण बसई दियंतु। आपनको जिते समय पूजा माने चाली रहिले किछि असुविधा नहीं, किंतु आपण सही समय मध्य माणटा बसातु। आपण माण काम जो माँकर पूजा कलश प्रतिष्ठा माण जो पूजा हुंती माण बसई दियंतु। तो सही समय माण बसैले बहुत भल, बहुत शुभ। तो आपण सही समय माण बसातु। तापरे देखंतु तो जो माने माण बसैबे, जो माने पूर्वरु मध्य माण बसौचंती सेमानक पई भी एटा अमृत समय। आपण ए समय रे मध्य माण बसई पारिबे। तापरे रहिला जे आपणकर भोग कौन लगिबो। देखंतु एठी आपणकर लिखा है द्वितीय पाली रे आपणकर भोग रोचे खजा मुआ और पणा। तो आपण जदि प्रथम पाली करी नाहंती तो प्रथम द्वितीय पाली मिसई करी मध्य गोटे पाली आपण करि परिबे। तो प्रथम पाली रोचे चितौ और तोरण, द्वितीय पाली रोचे खजा मुआ और पणा। तो आपण चारि भोग देई परिबे, नहले आपणकर जहाँ भी घरे चाली आसुथिबो जो भोगपण, तो आपण सेमिति करि परिबे। किंतु एठी जा लिखाई मु आपनको सेटा कहूची। तापरे देखंतु आपण कहली डालमा रे केउ परिबा पड़िबो नै। देखंतु जेहेतु से दिन बहुत भल शुभ दिन, बहुत महिला माने कौन करंती माँ को पाखरे भोग लगे थांती, खिचुड़ी डालमा खीरी पिठा बरा काकरा। तो डालमा रे से दिन देखंतु सबु परिया पड़िबो, किंतु से दिन बाईगण पड़िबो नाही, कारण से दिन त्रयोदशी तिथि, त्रयोदशी तिथि रे बाईगण खाइबा मना अच्छी। बाईगण से दिन आमिष सदृश होता है, तेणु से दिन डालमा रे परिबा पकांतु, माने बाईगण पकांतु नाही। आपण जो ठाकुर माने माँ को पाखरे पूजा होइथिबो मूला आखु कदली, तो से माने से भोग गुड़ा कौन करेंगे, से गुड़ा आपण चाहिए जदि तापर दिन माने गुरुवार दिन पूजा कले शुक्रवार दिन आपण पानी रे विसर्जन करदेबे। आपण को घर पाखरे जदि नदी पोखरी जहाँ भी होइथाउ तो सेठी विसर्जन करदेबे। जदि आपण पाखापाखि सेमती नई पोखरी सेमती किछि नाही, जोटी सुविधा नाही आपण पकई पारिबेनी, पानी उजेई पारिबेनी, तो आपण निज घरे जदि आपण रहउचंती, जदि बारी पछपटे जागा अछि तो बारी पछपटे आपण गोटे बहुत बड़ गात खोलिबे। तो गात खोली रे ताकू कौन करिवे पानी रे
ଟିକେ ସେଇ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀ ଯାହା ବି ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି ସବୁ ସେ ପାଣିରେ ପକେଇ ଆପଣ କଣ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପସେଇଦେବେ। ତାପରେ ମାଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ସେଇ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଯେମିତିକି ପାରା ହଉ, ଆପଣ କାଉ ହଉ କି କୁକୁର ଗାଈ ଏମାନେ ସବୁ ଯେମିତି କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ, କି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପୂଜା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣ ପୋତିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ନିୟମ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ମାଣ ବସିଥାଏ। ତ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ସେଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଆଉ ହଳଦିଆ। ତ ସେଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆପଣ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆପଣ ଟଗର, ମଲ୍ଲି, ରଜନୀଗନ୍ଧା ତ ଏସବୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ହଳଦିଆ ଭିତରେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେବତୀ, ଗୋଲାପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଅଁଳା ଡାଳ, ଅଁଳା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଅଁଳା ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କନିଅରି ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇବେ ତ ସେଇ ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ନାଲି ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନାଲି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଳା ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗର ଯେମିତି ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ତ ଏ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ହଉ ଚୁଡ଼ି ହଉ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, କଳସ ତଳେ ଆପଣ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ମାଣ ବସାଉଛନ୍ତି, ମାଣର ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ ସେଇ ନୂଆ ଧାନ ଆପଣ କଳସ ତଳେ ହିଁ ଦେବେ। ସେମିତି ଖାଲିରେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଧାନ ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ବାସି ଜଳ ହେଇନଥିବ। ବାସି ଜଳ ମାନେ ଆମର ଟାଙ୍କି ଜଳ। ତ ଟାଙ୍କି ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି ଟାଙ୍କିର ଜଳ, ତ ସେ ଟାଙ୍କି ଜଳ ସବୁବେଳେ ବାସି ହେଇଥାଏ। ତ ବାସି ଜଳ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛେ ସେଠି ତ ବାସି ଜଳ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ବାସି ଜଳରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇଦେବେ। ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ, ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ ତ ଏସବୁ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ହେଇଯିବ। ସେଇ କଳସ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୁଆ ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ସୁନା ରୂପା, ନହେଲେ କଏନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକିଆ କଏନ୍ ହେଉଛି କଏନ୍ ପକେଇ ପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ନ ପକେଇ ପାରିଲେ ତ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଳସ ଭିତରେ ପକେଇ କଳସ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ନଈ, ପୋଖରୀ କି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଣି ହଉ, ମାନେ ନଳକୂପ ପାଣି କି କୂପ ପାଣି ଯଦି ଅଛି ତ ସେଇ ପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କଳସ ଭିତରେ ମାନେ ପାଣି ପଶେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କଳସ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାନ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ମାଣ ଧାନ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ମାଣ ଧାନ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଧାନ ହେଇଥିବ। ଯେହେତୁ ମାଣ ବସାଉଛନ୍ତି, ମାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଧାନରେ ହିଁ ବସିଥାଏ। ନୂଆ ଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଧାନ, ସେଇ ମାନେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଇନଥିବ କି ଉଷୁନା ଧାନ ହେଇନଥିବ। ଯେମିତିକି ଆମର କୁହାଯାଏ ଦେଶୀ ଧାନ, ଶାରଦା ଧାନ ବା ବାସୁମତୀ ଧାନ। ତ ସେଇ ରଙ୍ଗର ନୂଆ ଧାନ ଆପଣ ମାଣବସାରେ ମାଣକୁ ମାଣର ଯେଉଁ ବେଣ୍ଟି ହେଇଥିବ କି ମାଣ ଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଗଉଣୀ ଭିତରେ ପଶେଇଥିବେ, ସେଟା ନୂଆ ଧାନ ହେଇଥିବ, ସବୁବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ମାଣ ବସେଇବେ ତ ମାଣକୁ ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ ସେର କହୁଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଣକୁ ଧୋଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଅଧୁଆ ଲୁଗାରେ ଆପଣ ଧୋଇବେ ନାହିଁ ମାଣକୁ। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ, ଧୁଆ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଣକୁ ଧୋଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଚାଲିଛି କି ଛୁତକ ମୁତକ ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଣ ଧୋଇବେ ନାହିଁ କି ମାଣ ଧାନ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ମାଣ ଧାନ ବା ମାଣ ସର୍ବଦା ଧୁଆ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକରି ଧୋଇବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ମାଣ କି ଆପଣ ଗଉଣୀ ହଉ, ସେର ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବାଉଁଶର
ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ବେତର ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିୟମ ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ କାମ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ବାର ଥାଏ ସେଇଦିନ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ ମାଣ ଧାନ ହଉ କି ମାଣର କୌଣସି କାମ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ତାକୁ ପୋଛିବା, ତାକୁ ଶୁଖେଇବା, ସେଥିରେ ଚିତା ପକେଇବା, ତ ସେ ସବୁ କାମ ଆପଣ ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର, ଯେଉଁ ଦିନ କି ଆମର ଖର ବାର କହନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର, ତ ଏଇ ବାରରେ ଆପଣ ଆପଣ ମାଣ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ତ ଆପଣ କୌଣସି ମାଣ କାମ କରିପାରିବେନି। କାଲି ବୁଧବାର ଅଛି, ତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ମାଣ ଧୋଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ତ ଖରା ଅଛି, ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ପାରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ପକେଇ ପାରିବେ, ଯେତେ ଚିତା ଝୋଟି ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ସେମିତି ମାଣର ଧୋଇବା ସେମିତି ନିୟମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖଟୁଳି କିମ୍ବା ପିଢ଼ା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଖଟୁଳି କିମ୍ବା ପିଢ଼ା କାଠ ବା ପିତ୍ତଳର ହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖଟୁଳି ବା ପିଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ହେଇନଥିବ, ତ ସେଇ ପିଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। କଣ୍ଟା ଥିଲେ ସେଥିରେ ମାଣ ବସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଖଟୁଳି କି ପିଢ଼ା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ଯେମିତି ବାଡ଼ା ହେଇନଥିବ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଏଇସବୁ ରହିଲା ମାଣର କାମ, ତାର ନିୟମ ସବୁ ରହୁଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନରୁ ହିଁ ଘର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆପୋଛା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋବର ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆପୋଛା କରନ୍ତୁ। ମାଣ କାମ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଝୋଟି ଚିତା ଆପଣଙ୍କର ପକାନ୍ତୁ। ଝୋଟି ଆଉ ଚିତାରେ ଆପଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରିବେ ସେଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଝୋଟି କରିପାରିବେ। 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକ, ମାଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କାନ ଫୁଲ, ନାକ ଫୁଲ, ମାଙ୍କର ହାର, ଚୁଡ଼ି, ମାଙ୍କର ପାଉଁଜି, ଗୋଡ଼ ମୁଦି, ସିନ୍ଥି, ତ ଏଇସବୁ ମାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଆଙ୍କିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାହନ ହାତୀ, ପେଚା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଙ୍କିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର, ଯାହା ବି ଲୁଗା ହଉ, ତ ଆପଣ ସେଇ ଲୁଗାକୁ ବୁଧବାର ଦିନରୁ ଧୋଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଆପଣ ଧୋଇବେ, ତ ଗୋବର ପାଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ଗୋବର ଟିକେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ମିଶେଇ କରି ତାକୁ ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ, ତାକୁ ଶୁଖେଇବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଶୁଖଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କି ଯେମିତିକି ପାରା ହେଲା, କାଉ ହେଲା, ବଣି ହେଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଚଢ଼େଇ ହେଲା, ଯେମିତି ତା ଉପରେ ବସିବେ ନାହିଁ। କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗାଧେଇ ନଥିବେ, କିଏ ତା ତଳେ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଇଛି, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଆପଣ ଲୁଗା ସଫା କଲେ, ସେ ଲୁଗା ସଫାର ପାଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ବାଜିବ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚକଟିବେ ନାହିଁ, କି ତାକୁ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ମାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଲୁଗାର ଶାଢ଼ୀ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ କି ଛାଡ଼ିବେ, ଯେମିତିକି କାହାର ପାଦ ବାଜିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନରୁ ଆପଣ ସେ ସବୁ ଧୁଆ ପୋଛା କରିବେ, ମାଙ୍କର ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପୂଜା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ରହିବ, ଯେମିତି ଖଟୁଳି, ପିଢ଼ା, ସେର, କଳସ, ଦୀପ, ଦୀପଦାନୀ, ଧୂପଦାନୀ, ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟି, ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରଖିପାରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ପୂଜାରେ 3 ପ୍ରହରର ପୂଜା କରାଯିବ। ଆପଣ ମାଣ ବସେଇବେ ଯଦି, କି ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ବି କେତେଜଣ
पूरा 3 पाଳି जाक माण बसई करी पुणी माण उठे था केते जण गोटे पाली माण बसई माण उठे था आपण जेमती भी पूजा करंतु आपण माँ को 3 थर भोग देबे सकाळ प्रहर में आपन कहीदेली किंतु आपणकर हिसाब रे आपण फल कि पणा भोग देई पारिबे शंखुड़ी भोग रे आपणक इच्छा मुताबक आपणक घरे जहाँ चालुची कि आपन जहाँ कहली आपणक जेमती खजामुआ पणा तरण चितौ पिठा देई पारिबे नहले अन्न डालमा खीरी खिचुड़ी सोरिष साग भजा दही पखाल बुढ़ा चकुली ए सब देई पारिबे संध्या बेले आपण पणा भोग मध्य प्रस्तुत कर पारिबे नहले मंडा पिठा मध्य करी भोग कर पारिबे किंतु ए सब जो प्रसाद आपण तैयारी करिवे माँ को जेते अर्पण करिवे सर्वदा पित्तल बासन ही तापर कदली पत्र पित्तल बासन नहले कदली पत्र रे आपण माँ को भोग अर्पण करिवे ता उपरे टिके कंचा घी मध्य पकेइबे जहाँ भी आपण अन्न डालमा हो आपण खीरी खेचुड़ी तो ए सब रे आपण कोन करिवे कंचा घी टिके पकेइबे कंचा घी पकेले माँ को बहुत माने बास्ना आसे माँ बहुत खुशी थांती तो तेणु आपण से सब जिनस टिके पकेइबे किंतु माँ को जेते भोग लगौचंती प्लास्टिक हैला कि आपण जो बासन कुसन यूज करचंती से बासन कुसन कि स्टील बासन कुसन ने आपण माँ को भोग लगेबे नहीं से बासन कुसन आपण सर्वदा पितल बासन रे आपण माँ को भोग लगेबे ता व्यतीत आपण निज लोक केवल घर लोक ही सही प्रसाद पाइबे किंतु विवाहित झियो माने कि अन्य लोक माने ए प्रसाद पाइबे नहीं तो ये प्रसाद विवाहित झियो माने अन्य लोक पाइले भल नुहे कारण माँ तांको पाखु चली जाती तेणु आपण निज माने निज घर प्रसाद निज लोक ही पाइबे ता व्यतीत गुरुवार दिन आपण पर घरे खाइबे नहीं कहार निंदा अपमान करिवे नहीं सासु ससुर गुरुजन मानकर कथा मानिबे तांको सहित कली झगड़ा करिवे नहीं दिन रे सोइबे नहीं बारंबार घर झाड़ू मारिबे नहीं से दिन घर सफा सुतरा करिबे नहीं अळंदु सफा करिबे नहीं घरर अलिया बाहर को फपाड़िबे नहीं बारंबार घर पोछा मारिबे नहीं तो ये सब जिनस आपण से दिन करिबे नहीं ता व्यतीत माणबसार बही हो आपणकर माँ लक्ष्मीकर कौन अष्टकम हो माँकर मंत्र ये सब आपण पढ़ी पारिबे जदि आपण पढ़ी पारु नाहंती ता व्यतीत ये सब जिनस आपण शुणी पारिबे यही सब छोट छोट जिनस नियम रही आमर द्वितीय पाली माणबसा गुरुवार आशा करछि आपण मानकु ये वीडियोटी बहुत पसंद आसथिबो जदि आछि ताहले ए चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु नमस्कार।